आसंतु आम्भे आम्भ जीवन रे केते दिन बाकी अछि एही उपदेश शीर्षक अंतर्गत एक संगरे परमेश्वर वाक्यर अध्ययन करिबा। आपणଙ୍କୁ कोण लागे कि आपणଙ୍କ जीवन रे केते दिन बाकी अछि? केही कहि पारे कोण मो पाखरे बंचिबा पई एक दशंधि किंबा ताहाठु अधिक समय नाही। केही अन्य जणे कहि पारे कोण मो पाखरे बंचिबा पई केवल 5 वर्ष बाकी नाही बा कोण मो पाखरे बंचिबा पई प्राय 20 वर्ष बाकी नाही। लोक माने यही प्रकार आश्चर्य करि पारंती। जदि आम्भ मानंकु जणा थांता कि आम्भ मानंक जीवन रे केते दिन बाकी अछि, उदाहरण पई जदि आम्भकु जणा थांता कि आम्भ मानंक पाखरे बंचिबा पई केवल 1 वर्ष बाकी अछि, तेबे आजि आम्भे यही समय कोण करिबा? गीत संहिता पुस्तकर लेखक द्वारा आम्भ जीवन रे बळका दिन अर्थात बंचिबा पई आम्भ पाखरे केते दिन बाकी अछि ताहार गणना करिबार बुद्धि निमंते एक आवेदनर रेकर्ड अछि। आसंतु आम्भे गीत संहिता पुस्तक अध्याय 90 पद 11 रे परमेश्वरଙ୍କ वाक्य देखिबा। तुम्भ क्रोधर प्रबलता और तुम्भ प्रति उपयुक्त भय प्रमाणे तुम्भर कोप किए बुझे, जेपरि आम्भे माने ज्ञान विशिष्ट अंतकरण पाई पारिबु एथि पई आम्भ मानंकु आपणा आपणा दिनर गणना करिबाकु शिक्षा दियो। आम्भे यही वाक्य द्वारा देखि पारिबा कि अधिकांश लोक आपणा दिनर गणना विषय रे चिंता करिबा बिना आपणा दैनिक जीवन यापन करंती। एमिति लोक अछंती जो माने केवल एही पृथ्वीर जीवन विषय रे ही चिंता करंती, जदिओ से माने पूर्वरु 70 बा 80 वर्षर अटंती। अन्य पटे एमिति लोक अछंती जो माने स्वर्ग एवं अनंत दुनिया विषय रे चिंता करंती, जदिओ से माने केवल 20 बा 30 वर्षर अटंती। मु आपणଙ୍କୁ जणे एमिति लोकर कहानी कहिबाकू चाहिबी जे कारागार रे थिला। जेबे ताहार भारजा ओ संतान माने ताहाकू देखा करिबाकू आसिले तेबे से माने कहिले आम मानंक पाखरे बंचिबा पई बहुत दिन अछि, तेबे तुमे व्यर्थरे काहेकि मरिबो? तेणु आपण आपणा विश्वास परित्याग करी राजांक सम्मुखरे आत्मसमर्पण करी एवं ताहांकू आपणा जीवन रक्षा करिबाकू कहिबाकू चेष्टा काहेकि करूनाह? ताहार परिवार ताहाकू यहा कहिबाकू परामर्श दैथिले। से आपणा भारजा ओ संतान मानंक निवेदन करुथबार देखि गोटिए प्रश्न पचारिला, तुम मानंकू कोण लागे कि मु एही दुनिया रे केते दिन पर्यंत बंची पारिबी? से आपणा स्वामी को उत्तर दउथई कहिला, मते लागे कि आपण आउ 20 वर्ष बा ताहाठू अधिक समय पर्यंत जीवित रही पारिबे। से उत्तर देला, मु एही पृथ्वी रे केवल आहुरी 20 वर्ष बंचिबा पई आउ शेषरे अनंत पीड़ार सम्मुखीन करिबा पई अनंत जीवन काहेकि परित्याग करिबी? समस्त लोक आम्भकू सचोटतारे विचार करिबा उचित कि आम्भ मानंक पाखरे बंचिबा पई केते दिन बाकी अछि। तेबे आम्भे यह विषय रे बुद्धि प्राप्त करि पारिबा कि आम्भ मानंक जीवनर उद्देश्य कोण हेबा उचित एवं आम्भे यही पृथ्वी रे किपरि बंचिबा उचित। एमिति करी आम्भे बुद्धिमानी रे प्रस्तुति करि पारिबा। एमिति लोक थिले जो माने आपणा विश्वासर जीवन को उपयोग कले एवं एक मूर्खतापूर्ण जीवन यापन कले, जो कारणरू सेमानंकु परमेश्वरंकु परित्याग करिबाकू पड़िला, स्वर्गर राज्य को परित्याग करिबाकू पड़िला आउ केवल 20 वर्ष प्राप्त करिबा पई अनंत जीवन हरैबाकू पड़िला। मु आउ केते वर्ष बंची पारिबी? जेबे भारजा कहिला, आपणा इच्छा एवं आपणा विश्वास को राजांक सम्मुखरे त्याग कर एवं दया करी ताहाकू कुह कि तुमे भूल करिछ। से उत्तर देला, 20 वर्ष बहुत छोट समय अटे। मु यही पृथ्वी रे अधिक समय परिवर्ते अनंत काल को किपरि त्याग करि पारिबी? एही प्रकार विश्वास प्रथम चर्चर समस्त सदस्य मानंक पाखरे थिला। जेहेतु से माने आपणा विश्वास परित्याग कले नाही, एथि पई प्रथम चर्चर सदस्य मानंकु गंभीर रूपे उत्पीड़ित करागला, किंतु से माने मुक्त हेबाकू चाहू नथिले। मु यही पृथ्वी रे आउ केते वर्ष जीवित रहिबी? मु आपणा जीवन केउथि पई बंचिबार अछि? आम्भकू आपणा जीवन रे कम रु कम थरे एमिति चिंता करिबा उचित। आसंतु आम्भे पुणी थरे गीत संहिता पुस्तक अध्याय 90 को जिबा एवं पद 12 को पढ़िबा। जेपरि आम्भे माने ज्ञान विशिष्ट अंतकरण पाई पारिबु, एथि पई आम्भ मानंकु आपणा आपणा दिनर गणना करिबाकू शिक्षा दियो। धरि नियंतु कि आपणଙ୍କ पाखरे बंचिबा पई केवल 20 वर्ष बाकी अछि। सही 20 वर्षर आनंद नेबा पई आपण आपणा विश्वास परित्याग करंती, परमेश्वरଙ୍କ भाववादी हेबा परित्याग करंती आउ सही सुसमाचार मिशन को परित्याग करंती जहाँ परमेश्वर आपणଙ୍କୁ समर्पण करिसंती।
삶의 시간은 ସେହି ଅବଧି ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି? 그래서 시편 ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଆମ୍ଭକୁ ଶିଖାଇଲେ କି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରିବା। 얻을 수 있도록 해달라고 했습니다. ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହା ଏକ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ହଁ ନା? 뭐 굳이 ଯଦିଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, 당장시키지 않더라도 우리에게 କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। 얼마나 남았을까? 그렇다면 ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ? 순간에 어떤 ଏକ କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି? 그 영원한 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣା ଦିନକୁ ଗଣିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। 다 얻기를 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 16କୁ ଯିବା। 그러므로 ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା 우리의 속 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁକ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। 우리에게 이루게 ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। 않는 것이니 보이는 କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। 이 땅에 ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଳକା ଦିନକୁ ଗଣିଥାଉ, ତେବେ ଯଦିଓ ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ କୌଣସି ଲମ୍ବା ସମୟ ନୁହେଁ। 긴 시간들이 아닙니다. ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟର ଅବଧି ଅଟେ। 짧은 시간들입니다. ତେବେ ପୁଣି ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କିପରି କରିପାରିବା? 없지 않습니까? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥାଉ, 사라지는 이 କାରଣ 땅의 ଦୃଶ୍ୟ 것만 ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅଟେ, 보이지 않는 ଆଉ 것을 ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। 추구하고 있는데 보이는 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। 것들에게 ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଅନବରତ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଇ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଗଣନା କରିବାକୁ କହନ୍ତି କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ କାମ କରୁଥାଇ ସେବାନିବୃତ୍ତିର ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, 20년을 더 ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି 20 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନର କ'ଣ ଅର୍ଥ ହେବ? 과연 어떤 의미를 자신에게 주겠느냐는 것입니다. ପୁଣି କେଉଁ ଜୀବନକୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ? ଆମ୍ଭ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? 우리 삶 ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ଚୟନ କରିପାରିବା। 대통령도 있고 ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା, ବ୍ୟବସାୟୀ, 도 있고 ଧାର୍ମିକ ନେତା, ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ, ଓକିଲ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦି। 이 ଏହା ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ ଯାହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥାଇ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। 근데 ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ସମର୍ପିତ ଅଟୁ, 참 충실합니다만 କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିଶେଷରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ? 그 모든 것이 다 끝이 나지 않습니까? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏକ ସମୟ ସୀମା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ କାମ କରିପାରିବ। ଯେବେ ଲୋକମାନେ ସେବାନିବୃତ୍ତିର ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାନିବୃତ୍ତି ହେବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହେ ନାହିଁ। 근데 우리 ମାତ୍ର ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, 영원한 ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବର୍ଷ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? 의미에서 지금 살고 있는가 말이죠. 그래서 우리 삶의 ଆମ୍ଭର ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି? ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। 그래야 하나님께서 ତେବେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷଣିକ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, 사람이 되라고 일러주셨는지 ମାତ୍ର ତାହା ହୁଅ ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, 우리가 또 ହଁ ନା? 도달할 수 있지 않겠습니까? 예, 우리 계속 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 6କୁ ଯାଇ ଜାରି ରଖିବା। 저가 또 우리로 ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି, 되기에 만족해 하셨다고 했습니다.
여기처럼 ଏହି ପଦରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, 문으로 하지 아니하고 오직 କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ। 살리는 것임이라고 했습니다. ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭକୁ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। 늘 말씀을 주십니다. 오늘 ଆଜି ମୋର ଅପରାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅନେକ ବିଷୟ ଥିଲା। 있었습니다. ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣା ଜଣେ ପରିଚିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଖବର ଶୁଣିଲି, ଆହା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେବେ ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ତେବେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଯେଉଁ ପରିଚିତଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ମୋର ମାତାପିତାଙ୍କ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସେହି ପିଢ଼ିର ଯିବା ପରେ ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣା ବଳକା ଦିନର ଗଣନା କଲି, ତେବେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂକୁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେବ। 우리겠구나 말이죠. 그렇게 하고 ଯେବେ ମୁଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ, ତେବେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ ହେଲା ଏବଂ କହିଲି, 어떤 ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। 하신 분들의 ସେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। 전부 그런 어떤 입장이었습니다. 그러나 지금은 ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? 육체는 ସେମାନଙ୍କ ଭୌତିକ ଶରୀର ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଯାଇଛି। 믿음 କିନ୍ତୁ 안에 계신 ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଯାଇଥିଲା। 그런 어떤 ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନର ସମ୍ବନ୍ଧରେ 똑똑 ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି କି ଚତୁର ହେବା, ଧନୀ ହେବା ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା 정말 참 더덥다라고 세상에 ସମସ୍ତ କ୍ଷଣିକ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ଅଟେ। ହଁ ନା? 큰 ଏହା ଅର୍ଥହୀନ ଅଟେ। 이 땅에 କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ପଛରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। 다른 것은 다 ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଭୁଲେଇ ଦିଆଯାଇଅଛି 이미 했는데 ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ଅଛି। 살아 있습니다. 그걸 보니 ଯେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଫଳକୁ ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କାହିଁକି କହନ୍ତି। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାରଣ ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲା। 그래서 ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3କୁ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ଏହା କହିଥାଏ, ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। 이 땅에 수많은 어떤 ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି କ୍ଷଣିକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣା କ୍ୟାରିୟର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି। 올인을 하고 있지만 କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅନନ୍ତ ଅଟେ, ତାହା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? 있는 기회를 왜 못 갖느냐는 것입니다. 마가복음 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 16କୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଜାରି ରହିବା। 마가복음 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 15କୁ ଦେଖିବା। 또 ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାରର ଘୋଷଣା କର। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କର। 모든 사람은 ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। 정죄를 받으리라 하고 했습니다. ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେଉଁଠି ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏହି ମିଶନ ପୁରା ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ଏହା ଲେଖା ନାହିଁ କି ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା? 그래서 ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡଜ୍ଞା ପାଇବ। 교편 ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟୁ ବା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 이 손을 놓아서는 안 됩니다. ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବିତରିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। 이 땅에 돈 많은 ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତ କିଛି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। 유산으로 말미암아서 ମାତ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଆପଣା ପଛରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ପରିବାରର ଲୋଭ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। 것은 온 참- କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର କରିବାର ମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ମିଶନର ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ହଁ ନା? 우리 삶에 ଆମ୍ଭ ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି? ସମୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। 뭘 위해서 ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ବିଷୟର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ କି ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ବଳକା ଦିନ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। 찾아 ମୋର ମାନିବା ଅଟେ କି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ
ଜ୍ଞାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। 디모데후서 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 4:1 ଦେଖିବା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। 말씀을 전파. ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। 경계하며 권하라. କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷାନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। 그러나 너는 କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ, କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର, ତୁମ୍ଭ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। 그리고 ଯେବେ ଆପଣ ପଦ 6 ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି 자기의 ଯେଉଁଠି ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନର ବଳକା ଦିନର ଗଣନା କଲେ। 개수하는 장면이 나옵니다. କାରଣ ଏବେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, ମୋହର ମହାପ୍ରଣୟର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। 여기서 ଏହି ପଦରେ ମୋହର ମହାପ୍ରଣୟର ସମୟର ଅର୍ଥ କି ଏହି ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ସେ ସେହି ସମୟ ଆପଣା ଜୀବନର ଦିନକୁ ଗଣନା କରି ନେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 7 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। 이제 ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେହି ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବେ। 그날에 내게 주실 것이 ପୁଣି କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। 바울은 ଯେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆପଣା ବଳକା ଜୀବନର ଦିନକୁ ଗଣନା କଲେ ତେବେ ସେ ଜାଣିଲେ କି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। 감옥에서 ଯଦି ତାହାକୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ନିଆଯାନ୍ତା ତେବେ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ମାରି ଦିଆଯାନ୍ତା। 집행이 될 것인데 ଆପଣା ଅତୀତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥାଇ ସେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କଲେ ଯାହା ତାହା ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ବାକି ଥିଲା। 물론 ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ତିରସ୍କାର କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। 여기서 풀려날 수도 있었을지도 모릅니다. ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କେଉଁ ଅନୁଭବ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? 우리가 살고 있는 ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନର ସମୟର ଲମ୍ବ ଏବଂ ସେହି ଦୁନିଆରେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନର ସମୟର ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ରୂପେ ବଡ଼ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, 하시고 예비 ଯାହାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି 그 삶에 ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 큰 차이가 있었습니다. ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତାର ଲେଖକ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। 예수하는 지혜를 얻게 해달라고. ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ ରହିଛି ବା 1 ବର୍ଷ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 과연 어떤 ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଥିବା ବଳକା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଟେ? 그런 우리가 될 수 있을까요? ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। 영원할 수 ଏମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। 아무리 ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଅନୁଭବୀ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା କାହିଁକି, 권세가 대단하다고 할 ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। 시간이 되면 다 떠나는 것이 우리 인생. କ'ଣ ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ? 그래서 ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 90 କହିଥାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦିନ ତୁମ କୋପରେ ବହିଯାଏ। 우리의 분노 중에 지나가더라고 했습니다. ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଥାଉ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏମିତି ଜୀବନରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 잠깐 그 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 90 ପଦ 9କୁ ଯାଇ ଏହି ବିଷୟର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। 90 ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 90 ପଦ 9, 우리의 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦିନ ତୁମ୍ଭ କୋପରେ ବହିଯାଏ। କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରୁଥାଉ। 우리의 모든 날이 କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। 근데 ମାତ୍ର ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଦିନ ତୁମ୍ଭ କୋପରେ ବହିଯାଏ। 들이 지나가더라고 했습니다. କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଦିନ ତୁମ୍ଭ କୋପରେ ବହିଯାଏ। 지나가면 କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରୁଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଡ଼ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ। ତଥାପି ତହିଁର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର। 뿐이요. 그나마도 ସେହି 70 ବା 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିଯାଏ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଆଉ ଆମେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଉ। 우리가 날아가나이다. 너무나도 ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିଯାଏ। ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାରେ ଆପଣା ଦିନ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 그저 이 ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଏହି ପାପମୟ ସଂସାରରେ ସାଂସାରିକ ଖୁସିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆପଣା ଦିନ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆପଣା ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଏହି ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣା ପୁରା ଜୀବନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି। 우리 인생들이 살고 있더라는 것입니다. ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଚାର ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗୃତ କରିବା ଅଟେ କି କେବଳ ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। 통해서 ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ଅସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ରୂପେ ମାନିବା, ଯେଉଁଠି ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। 고 보시면 되겠습니다. ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ, ଆରାମ କରିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେ କେଉଁଠି ଆରାମ କରିପାରିବା? ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। 천국입니다. ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭିନ୍ନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। 그래서 ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। 것입니다. ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବଧାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହା କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଏହି ପୃଥିବୀର ବର୍ଷ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ଅଟେ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ସେହି ସମୟ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ସେହି ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ସେହି ସମୟ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସଂସାରରେ ଶୈତାନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଗୃହ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତାର ସହିତ ଆପଣା ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। 우리가 열어가야 되겠습니다. 그렇지 ଅନ୍ୟଥା ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। 생겨날 수밖에 없습니다. ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଭୌତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ? 여건 천국 아니겠습니까? 천국에서 ଏହା ସ୍ମରଣରେ ରଖୁଥାଇ କି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ 복락을 누릴 ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦ ନେବା। 것이고 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସଂସାରର ଅଭିଳାଷା ରଖିବା ନାହିଁ ବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ ବା ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ବିନାଶକାରୀ ପଛକୁ ନେଇଯିବ। 빠지는 ଏହା ସିଧାସଳଖ ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ କି ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଭୌତିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 세상에 ଆମ୍ଭକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। 우리 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 빠지면 안 된다는 것입니다. ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରୁଥାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ହେବା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦୁନିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂକୁ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। 하는 일에 힘쏟는 것. ଯେବେ ସମସ୍ତ କିଛି ଅତିବାହିତ ହେବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ସାର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଅଛୁ। 머지않은 시간 속에 ସେହି ଦିନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। 히브리서 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ 33କୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କଲେ, ଧର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ, 사자 ଅଗ୍ନିର ତେଜ ନିବାରଣ କଲେ, ଖଡ଼୍ଗ ଧାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ସବଳ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ପୁଣି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମହାଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। 아니하였으며 또 ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ରୂପ, କରଡ଼ା ପ୍ରହାର, ବନ୍ଧନ ଓ କାରାବାସ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। 받았으며 କେହି ଅବା ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତରେ ହତ, କେହି ଅବା ନିର୍ଯାତିତ, କେହି କରତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ, ପୁଣି କେହି ଅବା ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିହିତ ହେଲେ। କେହି କେହି ମେଷ ଓ ଛାଗଳର ଚର୍ମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, କ୍ଲିଷ୍ଟ ଓ ନିଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ 이런 사람은 ପ୍ରାନ୍ତର, ପର୍ବତ, ଗୁହା, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଗହ୍ୱର ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। 토굴에 유리하였나니라. ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସାଧୁମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା କି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସମୟ କ୍ଷଣିକ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। 순간입니다.
ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରେ? ସିଧା ଶବ୍ଦରେ କହିବା ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନକୁ କିପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା? ଏମିତି ମୂର୍ଖତା କିଏ କରିପାରେ? ଯଦିଓ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ପରି କୌଣସି ମହାନ ଅଧିକାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କ'ଣ ଆମ୍ଭେ କେବେ କହିପାରିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ ଏହା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ହଁ ନା? ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଥଟ୍ଟା କରାଗଲା, ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ହେଲା, ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି କଷ୍ଟକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହା ପଚାରୁଥାଇ ଆପଣା ଦିନକୁ ଗଣନା କରିବା ଉଚିତ କି ଆମ୍ଭର ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। 계산해볼 필요가 있겠습니다. କାହାରି ପାଖରେ 10 ବର୍ଷ ବାକି ରହିପାରେ, କାହାରି ପାଖରେ 20 ବର୍ଷ ବାକି ରହିପାରେ ଏବଂ କାହାରି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ବାକି ରହିପାରେ। 그러나 କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସିଓନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ 20 ବା 30 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହଁ ନା? ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବେ ସଂସାରରେ ଥିଲୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଜଣାନଥିଲା କି ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିପରି ରହିବାର ଅଛି? 있지 않습니까? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ହେବା ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। 되셔야 되겠습니다. ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ତେବେ ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣ କ୍ରୁଶ ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବ। 장차 우리 କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। 로마서 우리 8장 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ରୋମୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8କୁ ଯିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 16 ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 증거하시나니 ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, 우리가 그와 함께 ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। 받아야 될 것이니라. କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। 옥에 갇히는 시험 ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଥଟ୍ଟା କରାଗଲା, ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରାଗଲା ଏବଂ କାରାଗାରରେ ରଖାଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥାଇ ସେମାନେ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହିଥାଉ। ସେହି ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ? କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ଖୁସି ମିଳିବ? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି କି ସଂସାର ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ କଲୋସୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1କୁ ଯିବା, ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 22। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଅଟଳ ରହି ସୁସମାଚାରରେ ନିହିତ ଭରସାରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ, ତାହାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସବୁ ଫଳ ପାଇବ। ସେହି ସୁସମାଚାର ତୁମେମାନେ ତ ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଉଲ ସେଥିର ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରରେ ପୂରଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ତାହାକୁ ସାଧୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 하지 않으셨습니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 25 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ପଦ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରରେ ପୂରଣ କରୁଅଛି। 그리 해도 ତାହାପରେ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ତାହା ଅନୁସାରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଣାମର ଉପେକ୍ଷା କଲେ? 어떤 결과를 바라보았다고요? 이제 ଏହା କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମର ଏକ ଅନନ୍ତ ମୁକୁଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତେବେ ମୋତେ ଦିଆଯିବ ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିଯିବି। 그것이 얼마나 기쁜 일이냐 말이에요. ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ କେତେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। 얼마나 행복한 일입니까? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଭୌତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅଟନ୍ତି।
순간의 어떤 삶 때문에 ଆମ୍ଭେ ଏହି କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ପାଇଁ 버리는 କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, 우리에게 ହଁ ନା? 있어서는 안 될 일 아니겠습니까? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 2:1 ଯିବା। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ବତ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଳବାନ ହୁଅ। 강하고 ଆଉ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସବୁ ଅର୍ପଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। 고난을 କୌଣସି ଲୋକ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, 얽매이는 자가 ଯେପରି ସୈନ୍ୟ ପଦରେ ନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। 기쁘게 하려 합니다. ଏହି ପଦରେ ଲିଖିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅଟଳ ଅଟେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, 그 삶이 ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥାଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ୍ଭେ କିପରି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବା, ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ? ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହେବ, ଯାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। 그리스도의 ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଏହି ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋରଞ୍ଜନର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, 오락 장소가 ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। 분들이 일하는 장소입니다. ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାହା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ବଳକା ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। 그 일생을 다 보낼 사람이죠. 하나님 ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷ ହେବ, ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଏହା ପଚାରିବାର ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କି ଆମ୍ଭ ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସମୀରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ଆନସାଙ୍ଗହୁଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ମାତାଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 정가할 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଇ ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।